салому дуруди беандоза ба кулли бинандагони азизи шабакаи иҷтимоии ютуб ҳамнаво. Ин даму ин лаҳза барномаеро манзури шумо мегардонем ки саволу ҷавоб хоҳад буд бо меҳмонон ё худ сокинони шаҳри Душанбе ки ин соли мо бешар дода мешавад ба ҷавонони шаҳри Душанбе. Ассалому алайкум. Аз шабакаи ҷаҳонии ютуб ҳастем ҳамнаво. Хуб, саломат бошед, рӯзи шуморо бахайр мегӯем. Хуб, имрӯз як масъалае ки бисёр мавзӯи аст, доғи рӯз аст, то ҷои гӯем ин интихоби ҳамсар аст. Шумо мабодо дар оянда рафту ҳамсар гирифтед, бо интихоби худ мегиред ё бо интихоби падару модар? аллакай ман соҳиби ҳамсар, соҳиби се фарзанд. Беҳтарин, саломат бошед, муборак бошад. Маълиш хуб. рӯзи шуморо бахайр мегӯем. Хуб, як суоле ба шумо доштем ки имрӯз дар мавриди интихоби ҳамсар ё худ шавҳар гӯем бисёриҳо ба хатогӣ роҳ медиҳанд, яъне ки ба иштибоҳ ё худ ба маҷбурият. Хуб, агар шумо дар оянда рафту шавҳар кардед, бо интихоби худ шавҳар мекунед ё ин ки падар модар? Сараввал шумо. Албатта бо интихоби худам. Хуб, шумо чӣ? Бо интихоби худам. Хуб, чаро маҳз бо интихоби худ? Охир дар зиндагӣ мо зиндагӣ мекунем. Агар онро падару модар интихоб кунам, пагар мешавад ки ягон нофаҳмоиё аст. Аз ҳамин сабаб бисёртар ба ҷудо мешавам. Ҳамон вайро бори падару модар мекунам ки инро шумо ёфтед, зиндагиамон аз рӯи шумо кашид. Хуб, шумо чӣ? Манам ҳаминро гуфтаниям. Хуб, вобаста ба вайрон шудани оилаҳо ё ҷудо шудани оилаҳо чӣ андеша доред? Ба фикри ман аввалин дараҷа дар байни онҳо нофаҳмоиҳо ба вуҷуд меояд, якдигарфаҳмӣ дар байни онҳо вуҷуд надорад ва сабру тоқат аз зиндагӣ. Шумо чӣ? нофаҳмӣ якдигарфаҳмӣ барои мисол намешавад. Ба ақидаи шумо агар рафту интихоби шумо ба падару модар яъне ки мувофиқ набошад ё худ розӣ набошанд, шумо дар ин ҳолат чӣ кор мекунед? албатта интихоби падару модарро дар ин ҳолат интихоб мекунам. Шумо чӣ? манам ҳамчунин. саломат бошед, ташаккур зиёд барои иштирок, муваффақият. Хуб, алайкум, мо аз шабакаи ҷаҳонии ютуб ҳамнаво ҳастем, рӯзи шуморо бахайр мегӯем. Хуб, суоле ба шумо доштем ки имрӯз як масъалае аст ки воқеан масъалаи рӯз аст. Интихоби ҳамсар, фардо агар соҳиби ҳамсар шудед, бо розигии падару модар мешавад ё бо розигии худ? бо розии падару модар. барои чӣ маҳз бо розигии падар ё модар? намедонам. хуб, онҳое ки мисол фарзанди худро маҷбур месозанд барои интихоби ҳамсар, чӣ гуфтанӣ ҳастед? ҳеччи. саломат бошед, ба шумо саломатӣ хонем. ассалому алайкум, рӯзи шуморо бахайр мегӯем, тансиятманд бошед. Хуб, имрӯз як масъалаи рӯз аст вобаста ба интихоби ҳамсар ки бешар аз волидон маҷбур мекунанд то ана ҳамун шахси дилхоҳи онҳоро фарзандонашон гирифта бошанд. шумо чӣ фикр доред ки оё ин амал дуруст аст ё ин ки на? шахс бояд дар ҳаёт интихоби худро кунад. бояд падару модар дар ин зиндагӣ дахолат накунанд. Ассалому алайкум, мо аз шабакаи ҷаҳонии ютуб рӯзи шуморо бахайр мегӯем. бахши як дақиқа. Хуб, суоле ба шумо доштем ки мабодо дар оянда соҳиби ҳамсар шудед, бо интихоби худ мегиред ё бо интихоби падару модар? падар модар. беҳтарин, саломат бошед. салому алайкум, рӯзи шуморо бахайр мегӯем. аз шабакаи ҷаҳонии ютуб ҳамнаво ҳастем. агар имкона бошад дар баратон нишинам. хуб, саломат бошед. хуб, имрӯз як масъалаи воқеан доғи рӯз аст вобаста ба интихоби ҳамсар ки бисёриҳо ба ҳамин чиз бисёриҳо ба ҳамин мушкилӣ дода мешаванд. хуб, суол ба шумо ҳамин гуна аст ки бисёре аз падару модарон дар интихоби ҳамсари волидайн яъне ки дахолат мекунанд. шумо ба ҳамин ақида розӣ ҳастед ва оянда соҳиби ҳамсар шудед, бо хоҳиши худ мегиред ё ки бо хоҳиши падару модар? аслан рости гап аз сабаби он ки ҳоло дар тоҷикистони мо бисёртар падарону бисёр хар дахолат кам мешавад, бисёр ҳам не, лекин баъзе ҳолатҳо мешавад ки падароне ҳастанд ки намехоҳанд ки масалан фарзандашон ҳамон занро яъне ки ба ҳамсарӣ қабул кунад. хар асосан хоси худам бошад, рости гап ман худам яъне ки ҳамсари худамро худам чӣ мекунам, яъне ки интихоб худам мекунам. беҳтарин, шумо чӣ? ба фикри манам ҳамин тавр аст. чунин аст. خیر با گفتن نمیشه پدر و مادرم والدین میخوان که آیندهشون باغدار باشن چی آیندهشون آباد باشن. بهترین. خب سلامت باشید. به شما تنصیحاتی خواهان هستیم. تشکر زیاد برای اشتراک. موفقیت. خب بیننده عزیز، ما رو ترک نسازید، برنامه ما ادامه دارد. روز شما رو بخیر میگیم، سلامت باشید. خب سوال به شما داشتیم که امروز یک مسئله است وابسته به زنگیری. اگر شما در آینده صاحب اینکه همسر شدن خواهید، با روزگی خود میگیرید یا که با روزگی پدر مادر؟ البته اکنون اینجا باید که با روزگی پدر مادر شود، چون که یک کلانتری ما هوایوده
خب بهترین امروزها نفرانی هستند که اونا با روزگی خود میگیرند. از نگاه شما چگونه انتخاب است؟ درست است یا نادرست؟ نه خیلی جایی چی گفتن نمیشه چون خیلی اصلی بیستی اگر مقصد ترقیات هم پیش رفته اگر هر آدم مقصد به همین خواست چم است یا نه که خیلی با بروزگی کلانتر میشید با خوبتر میشید. سلامت باشید. سوال آخرم به شما میگونه است که وابسته به ویران شدن اویله ها چه عقیده دارید؟ خیلی اینجا یک چیز رو در نظر گرفتن در کار است که مقصد پدر مادر به اهمیتی هم میکنن مقصد اویله ها را مقصد جوانی بعد اویله دار میکنن بعد اینجا مقصد که نفهمی و حالا اونها مقصد اومده نیستن به همین اویله دار شوی بعد شاید همون سبب هم شده. سلامت باشید. تنصیحتمند تشکر زیاد. السلام علیکم، روز شما بخیر باشد. روز شما رو بخیر میگویم. امروز یک مسئله واقعا مهم است وابسته به انتخاب همسر یا اینکه شوهر. خب بسیاری ها مثال با مجبوریت والدین صاحب همسر یا اینکه شوهر میشوند. وابسته به این مسئله چه عقیده دارید؟ عقیده من این است که هر یک شخص باید در زندگی همسر خود را خودش انتخاب نماید، نه اینکه پدر مادر، چون که با همون شخصی که اویله دار می شود مستقلیت زندگی رو به دوش می گیرد تا آخری عمر پدر مادر با او نمیماند. برای همین باید هر یک شخص در زندگی همسری آینده خودش را خودش انتخاب کند و به فکرم که این با آینده او، با خوشبختی او، با مستقلیت او به فکرم که تاثیر کلان دارد. بهترین. خب سبب جدا شوی را شما در چی میبینید؟ خیلی هستند سببای گوناگون دارند. مثلا بسیاری چخیل که شما سوال داده در اول که مثلا همسری آینده رو والدین انتخاب میکند، این یکی از سببهای مثلا جدا شوی اویله ها که فرزندان ناراضی‌اند. خیلی با هست مثلا دیگر پرابلم هایی که مثلا در زمان حاضر اویله ها تیز ویران میشوند. اگر همسر انتخاب کرده دختر یا اینکه پسر با پدر مادر راضی نباشد در این حالت چی باید کرد؟ باید هم دیگر فهمی، باید که پدر مادر به فکر من باید پدر مادر فرزندان رو فهمند. البته که انتخاب فرزندش هم درست باشه. باید که بین پدر مادر و فرزند باید که یک سازآمدی، یک همدیگر فهمی باشد که تا اینکه در آینده همین انتخابی همسرم به نفع همون شخص باشد که در زندگی عذاب نکشد و زندگی خودش را میتواند مستقلانه و پیش برد. تشکر زیاد. سلامتی خون هستیم. تشکر برای اشتراک. خب آباد باشید. سلام علیکم، روز شما رو بخیر میگویم. خب بخشش سوال داشتیم با شما. خب السلام علیکم، روز شما رو بخیر میگویم. امروز در مورد اویله داری یک سوال داشتیم. خب وابسته به انتخاب هم در اینجا دو برادر عزیز میآیند. سلام علیکم. سلام علیکم. ساز خوب، روز شما رو بخیر میگویم. خب سلامت باشید. با شما یک سوال داریم که امروز در مورد همین انتخاب زن، همین بسیاری مثال مجبور میشوند، مثال مجبور شما میکنن یا پدر مادر. اگر رفت شما در آینده مثال یکم زن گرفتین در آینده با انتخاب خطا میگیرین که با انتخاب پدر مادر؟ با فکر من با انتخاب خودم. چرا محض با انتخاب خودت؟ خب برای چی که در آینده و زن قطعی من زندگی میکنم، قطعی اتاق چام نه. اگر رفت همین مقصد انتخاب کردی خودت در اتاق چت مثال معقول نشه بعد چی میکنی؟ همه چی بروزگی پدر مادر که اولش مقصد که زن قطعی مقصد و تاجون و چاجون میکنم نگیرم. میرم اینا که معقول چی در نصیب تقدیر الله داشته باشه خیلی میگیری نشه. بهترین اگه شما هم چون یک جوان و فکر شما هم جدا شوی اولاد در سببش در چی باشه؟ سببش برای نفهمی خود از زندگی میشه. نه نگاه کوزا که چی گپه بودا گله 18 سالانش داشت کادر و عقل نداره نمیدونه زندگی چیه. بهترین. تشکر زیاد. بهترین فکر. سلامت باشید. مالش خوب. السلام علیکم، روز شما رو بخیر میگویم. خب امروز در مورد جدا شوی اویله ها با شما سوال داشتیم. با اندیشه شما سبب اساسی جدا شدن اویله ها در چیست؟ سلامت باشید. خب روز شما رو بخیر میگویم. امروز در مورد جدا شوی اویله ها یا خود با طور مجبوری خانه‌دار شدن آنها چی فکر اندیشه داره؟ مجبوری اویله دار شدن یا اویله دار کردن اویله های جوان گپ رود یا که سبب بر زیاد جدا شدن اویله ها
این پیش از همه گناه از یک طرف نیست، در هر دو طرف هم مشاهده میرسد. مخصوصا امروز گرویش یک اندازه هم جوان دختران و هم جوان پسران ما با ارزش و عرف و عادت و عنعنه‌های غربی است که ما را در خوب عائله های جوانی ما را دچار مشکلات می‌ماندند و آنها از چیزی که میگیرن برای خود ایدئال میتراشند. از چی؟ از همون چیزهایی که از سریال های ترکی است یا که خوب دیگر سریال های دیگر خلقیت و ملت ها که به زبان تاجیکی ترجمه میشوند، آنها اکثرا چیزهای خیالی بافته شده هستند که در واقعا در حیات وجود ندارند و وقتی که عائله جوان دختران یا جوان پسران ما آنها را بسیار تماشا میکنند، آهسته آهسته به طور تدریجی و ناعیان زیر تاثیر آن عمل و حرکت هایی که در اونجا هست، زیر تاثیر آن غایه هایی که در آن فیلم ها یا سریال ها ترغیب میشن میماند و از چیزی موجود نبوده برای خود یک ایدئال، یک عائله یا یک به اصطلاح شوهر یا زن ایدئالی میتراشد که در واقعیت و در حیات در یگان دور زمان وجود نداشت و وجود داشته هم نمیتواند. بله، بهترین فکر. خب وابسته به آنه که امروز پدر مادران در انتخاب همسر، یعنی که همسری فرزند یا که دختر با همون مجبوریت داده میشوند که مجبور میکنه فرزندان خویش رو، وابسته به این مسئله چه عقیده داره؟ خب معلوم است که پدر و مادر از لحظه ای که فرزند رو به دنیا می آورد با هزاران یک آرزو و نیت های خیر و نیک به دنیا می آورد و اون همیشه خیرخواه فرزندش است، خیرخواه خوب دختر است یا پسر است، خیرخواه همون فرزند خود است که اون رو طول 20 سال و 25 سال تربیت میکند، حتما اون رو نمیخواهد که همینطور به دهان مار یا اژدها سپارد. انا بعضا مجبورن عائله دار کردن اونها هم یعنی که از دید شخصی اونها یک حس خیرخواهی است، یعنی که برای جوانان همین است که خب تا اندازه گوش دهند به نصیحت ها و توصیه های پدر و مادران. تشکر زیاد برای شوق جان سپاس، موفقیت، سلامت باشید. السلام علیکم. خب روز شما را بخیر میگویم خانم عزیز. بابای عزیز، چون شما نسبتا سابقه دار هستید، یعنی که سال شما نسبتا بزرگ است، امروز در مورد جداشوی عائله ها، یعنی که پراکنده شدن عائله های جوان مخصوصا چی فکر و عقیده دارید؟ ما میگیم که بچه‌ها جوانان حتیات کنن، بهترین مثال سخنای نگی زندگی برای همه مثال یک چیزی هست که این دیگر خفاق گشتنی نیست. همین کار ایلاش کردن که بهترین مهنت کردن، مثال یک زیل کردن که همین زندگیشون آباد شوند، نه اینکه ویران. همین به زندگی خودشون باید که بهترین فکرهای خوب کنن که زندگیشون خوب شود، مثال از عائله جدا نشوند. خب من امیدوارم از تاجیکستان عزیزمون که همین صلح آرامی، همین تنجی و آرامی های با همین تنجی و آرامی زیادتر شود، همه را به مراد مقصد برسانه، پروردگار جدایی نشود. دوستان عزیز و ارجمند، با هم دیگر یک برنامه خیلی هم خوب را دیدیم و فکر میکنم که عقیده های در بالا آورده شده و وابسته به انتخاب همسر یا خود عائله داری به هر یک شما حتما کمک میشود. خب تا این دم و لحظه با شما بودم، بنده مرادوف جمشید در شبکه جهانی یوتیوب همنوا. ما را پیوسته پیگیر باشید، لایک، подписаться و کامنت‌های بهترین را البته فراموش نسازید. سلامت، ارجمند و موفق باشید. با تاجیکستان عزیز پیشروی و مترقی نوبتی را آرزومندیم. خیر.